безар агар бародар зу ҳам ҳазар кунад. Зардорро ба маҷлис ҷое диҳам ба сар. Безар агар биёяд ҷо тангтар кунад. Як одами молдору пулдор дуромад, ҳама пешаш мехеза мегӯяд: ҳо боло биё, бойбобо боло биё, боло биё. Барри боло дар ҷош мекунад. Агар ягон одама ки бепул бияд, ҷо тангтар кунад, мега инҷа ҷо нест, ягон ҷои дига баринаш. бибинед, зардор агарчи нодон гӯянд оқил аст. Шайх Саъдӣ мегӯяд: безар агар доно мислаш ба хар кунад. Як одама оли ҳамин бисёри пулдоро бародаро доно нестанд. оли ба баъзе одамои ҳамин пулдор бишинен, вақте ӯ гап мезанад тара хандат мегирад. бисёр маънавиётш паст. аки ин моли як чизе ки худо ҳар каса меташ. ин маъноиро надорад ки ҳамин одамои ба ақла пул метад. фиръавн ба ақл буд, намруд ба ақл буд, қорун ба ақл буд. мега одаме ки бин мега вақте ки пулдор бошад, нодонам ки бошад, мега гап гапи ҳамуай. се одами доноай. лекин одами нодон агарчи доноам ки бошад, мега мислаш ба хар кунад. мега чӣ мефаҳма охир? гап гапи ҳамин агари дуруст мега. пул ки надорад, гуфти ҳама Мирзо Турсунзода ки бепул суханат асар надорад, мурғест ки болу пар надорад. ин ҳамун як. баъд гуфт зардор агар бимирад, Шайх Саъдӣ мегӯяд, хешон ғайр гирянд. безар агар бимирад, камчашм тар кунад. одами молдор агар яке мурд, ҳама мешносад намешносаш, мегӯяд мардак ҳайф шид, ҳайф шид мардак. яке одами бепул мурд, мегӯяд ҷонаш халос шид, ҷонаш халос шид. намегӯяд дигаи тари дилтӣ, намегӯяд ҷонаш халос шид, мегӯяд. бинед ҳақиқатан ҳамин ай мардакам вақте шайтон гап сари пул рафт, тавара дар замин монд. гуфт хай хел боша маслиҳат маъқул. омад хонаш, омад 3 рӯз, мега ҳар саҳари мехезад 3 тангаи тилло ҳаст. 4-ум рӯз пула надод дига. бас тамом шид. инро муттаҳам кард. ира аллакай дигар ӯ ихлосе ки дошт, ихлосша гирифт дига. 4-ум рӯз як ке гирифт, гуфти бадбахт бӯи тарикай, тавара гирифту бо рафт. омад ки сараки рода омад пеш. киҷо? гӯ ҳамун кор. гӯ тавара ӯ ҷавон аввал масъала. ин дом меқапа дастош ранги латтай. мебардорад дар замин мезанад, тавар дорад. мега агар як бори дига ҳамин сумия ба ҳамин тавар мекшад. тамом дига тавардор пас мегарда меравад. бинен ана мегӯяд ихлоса бинен ки чӣ хел нақши бузург дорад. агар бо ҳамун ихлоси аввалаш мера мегуфт хутам ранги даргур пултам, ман аз барои худо биромадам, ман корро бояд то охир буд кунам. унҷа дар ҷони чанд одама халос мекард. ай ҷоҳиливу ай ғафлат. ана дуюм чизе бародарои азиз мегӯяд барои воиз дар кор аст, ана ҳамин аст ки даъваташ хос ба хотири худо бошад. барои чӣ бисёри воизову доиёро бинед мегӯянд, гап мезананд, лекин натиҷа наметиҳад. натиҷа наметиҳад. барои ин ки мегӯяд даъватшон аз барои худо нест. дар даруни даъват ягон ғарази, ягон мақсад дорад. ин ду бародари азиз. дигар шартеро ки барои воиз мондан ин аст, мегӯяд ки он чи воиз худаш мегӯяд бояд худаш амал кунад. агар воиз мардума даъват кунад дар ҳар як масъалае бошад, лекин худаш пойбанди амал набошад, инҷада ҳам даъват натиҷа намедиҳад. дои мардума гӯя ки бачаҳотона қуръонхон кунед, не ки бачаҳои худаш қуръонхон нест.
بچه هاتون نمازخوان کنین. بچه های خودش نمازخوان نیست. یعنی داعی برادر دعوتگر هر چیزی را که وقتی میگه اگر خودش که عمل نکند اینم نتیجه نمیده. 4 دعوتگر در راه دعوت هر مشکلاتی که به سرش میاد باید تحمل کنه. برادر عزیز راه دعوت بسیار خطرهای زیاد داره. باید در همه این عزیزای خدا میگه او باید که چی؟ باید که طاقت داشته باشه. حضرت لقمان بچه‌ش چی گفت؟ یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک این ذلک من عزم الامور. یک خیلی پدری زیبا بوده. شما هم پدر هستین؟ بچه‌ش چی میگه؟ میگه بچه‌م میخوای که من راضی باشم؟ میخوای که من در حق دعای خیر کنم؟ این شرطی پدر چیه؟ نمازات بخوان. نمیگه بچه‌م انا من در همین یگان شرایط امکانیتی خوب که دعات میتم. بین میگه بچه‌م دعای من در کارتای، راضیگی من در کارتای، نمازات بخوان، من از تو راضیم. دویم چیزی که لقمان بچه‌ش میگه کجای ده بچه‌م شیشتی امر معروف و نهی منکر. بعد از اون چی گفت؟ گفت بچه‌م وقتی که این کارها را که انجام دادی در دنبال این با مشکلات و خطرها هست. واصبر. بچه‌م صبر در این راه من عزم الامور بسیار پاداشی بزرگ داره. بسیار پاداشی بزرگ داره. برادرای عزیز حقیقتاً سوره آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. خدا میگه اولئک هم المفلحون. کسی مردم دعوت در راه خدا میکنه الله پیشکی الله که وعده داد من نجاتت میدم. در آخرت تماما فکر نکن. هیچ غم نخور. غم خورد من نجات آخرت دستی من ده. تو مردم در راه من دعوت کن. حقیقتا برادرای عزیز کسی در راه خدا باشه. وزیر اگر این بچه من در راه خدا باشه. راه خدا یعنی چی؟ نمازاش هم میخونه. عرق نمینوشه. زنا نمیکنه. مال کسی را نمیدزده. بعضن کسی چشم بد نگاه نمیکنه. این ما در همین دولت میگردم. بی غمم ای طرفی بچه‌م تینجم. لیکن بچه من اگر برادر از خدا دور باشه دائم در همین دیسکاتیکا باشه کروگش بگیم حلقهاش رفیقای بسیار نامعقول باشه خیلی دزد باشه راهزن باشه دیگر او پدر و او مادر کی آرامن کی هیچ وقت برادر عزیز اینجا پدر و مادر خودش ملامت کنه که حیف بر من که من از دستورات فرموده خدا در نسبت بچم نکردم. برای چی شیخ سعدی میگه که خرما نتوان خورد از این خار که کشتی دیبان نتوان بافت از این پشم که ریشتی. این خاری را که تو شناندی تو این خرما خوردن نمیتونی. این خرما نمیتونی. این همون خاری است که تو را تا مردن تا فقط میخلم. زیرا تو خار پرورش کردی برادر عزیز. از این لحاظ حقیقتا برادران عزیز خدا برکت یا برادرایی را که همین امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میکنن. ما همیوزی چند شرشی چی فکر میکنیم که ما روی مستیمون میبرویم یا مقصد همین کار برای ما بسیار بسیار آسانه. آیا شهر باید شهر آیا شهر باید شهر قریب 10 شهر دیگه در نوبت ایستادگی هست.
بابای حاجی همی جای ما بیا، التماس جای ما بیا. این رهبره قاری قدی زنگ زده و بگی بابای حاجی فیراد دارم، بگی بابای حاجی فیراد دارم. من اولا شکرگزاری میکنم که با مردم وقتی ملاقات میکنیم مردم روحاً تربیه میکنیم. من شکرگزاری میکنم، لیکن این کاری مشکله. ولی شما باید در پی این باشید برادران. شما باید این خیلی نباشید که خیلی کمی فقط همین رو با سوی پول بیاره نیوخی. این پول برادرای عزیز اگر میلیارد پیدا کنید سیر نمیکنید. این پول همینه. پیامبر میگه لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان من ذهب. این سخن ببینید، سخن پیغمبر مونه. میگه اگر یکی از شما را یا وادی گفته اکنم یک دره کلام پر ای طلا باشد، او پر ای طلا بوده شده میلیارد تونه. اگر همین فرزند آدم بگن که اینا همین مالی تا، میگه احب ان یکون له وادیان. بعد فرزند آدم چی میگه؟ ای دو وادی میشید، یا وادیش کمه، دو تا میشید با خوب میشید. بعد پیامبر گفت که شما هیچ وقت سیر نمیکنید تا زمانی که داخل لحد نرید. همون خاک لحد وقتی در دهنت گریخت همونجا سیر میشید. برای همین اگر ما فقط فکرمون این باشد که خیلی پولیوی دهچه تیار کنم، خانه تیار کنم، فلان کنم، ایشا کنم، یکی یک بار در یاد نیکی این مردک در اینجا 1000 تاجیک بیا یک آدم بیاریم یک نصیحت کن آخی. یک قسمش دزد شده، یک قسمش زیناکار شده، یک قسمش الکش التر شده، یک قسمش دیگر شده. این را یگونه ما میتونیم که با راهی پند نصیحت هم را نجات بتیم. اگر در فکر این همون آدمایی که امکانیت دارن نباشن برادرای عزیز، آهی دل همیو شما را میگیره بخیر. یعنی شما هم در بدبختی همینا شما هم شریکی. اینا من به خاطر خودم نمیگم. من شاید دیگه آمدنامون خدا دانای، لیکن شکر پر دعایا و ایزا داریم که شما را دعوت کنید. بیا که دانلو بیا مرحمت دانلو که بیا همین چوی ما گرم بده داریم. بیا از دانلو بیا حضرت دوامیتی سوملا محمدلو همسفر اینای ما رو استاد همین ما نزد اینها تعلیم گرفتگی میشه. انا برادران عزیز در این کار باید شما سهم گذاری کنید. شما مردم بین این آواز اینجا آمدین، خب این یک چیزی گم کردگیتون شما یافتگیه. یک چیزی هست که شما شاید انشاءالله گمانی ما همیه که شما خواهیشتون در این چیز هست که گوش اندازین، بهره برین، راحت کنین. خود سخن خدا و پیغمبر همین خیلی آدم در راحت میبخشد، آدم ایمانش کامل میکنه. با یک رنگ زوانوکی که ای خواب بیدارت میکنه، این هم زوانوک های یک بیدارت میکنه که با خود بیا که خدای مهربان تو را باید نه آفریده که همین سحر لباسا را پوشیدگی بده و اون پیش دکانت تا شب خدا باید نزده. این برای این نیست. الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله ربی میگه من جن و آدم آفریدم. برای چی آفریدم؟ تا مرا عبادت کنم، تا مرا عبادت کنم برادر عزیز. برای همین است که حضرت جنونی را خدا رحمت کنه میگه یک مصرع ها داشت: درون پرده های تنگ و تاریک، شکم مادر میگه درون پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و رزقت کرد نزدیک. میگه در درون شکم مادر ناف مادر به ناف تو پیوست کردگی به طریق همون روده مادر و روده خودت بگیم تو را غذا میداد. در همون درون رسانیدت به این حد کلامی
چی کردی بندگی تو فلانی؟ از همونجا صحت سلامت بیرونت کرد، با وایه رسانید. ببین آیا تو که اخبارات تو چی بندگی کردی؟ برای همین خدا برکت یا همه او برادرایی که در این کارو سهم میگذارن، دلشان به مردم میسوزه، دلشان به دینشان میسوزه، فرمان خدا هست میگه باید اجرا کردن در کار. این دنیا او قد دنیای نیست برادر عزیز. بر لب جوی نشیندیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آبی روان میگذرد. همون حرکت آب خیلی تیزه، هم خیلی عمر تو هم خیلی حرکت داره. یه دم میبینی که منه تبستر مردن خانه قبر، لیکن کردگی هات دستگیرت میشه، راحت خانه قبرت میشه، پشیمان نمیشه. چهارم این بود برادر عزیز که آدم وقتی امری به معروف کنند میگه باید چیکار کنه؟ تحمل داشته باشه، صبر کنه. پنجم چیزی را که ابوالعلی سمرقندی گفتن برادرای این چی است؟ میگه انا اینش میگه واعظ باید که موعظه ملایم کنه، داد نگه، مردم هم حقارت نکنه. زیرا قرآن ببینید چی میگه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. میگه وقتی شما مردم به سوی من میخوانید، خدا میگه مردم به سخنهای خوب به سوی من بخوانید. یعنی به سخن خوب برادر عزیز مردم تابع میشوند، محبتشون زیاد میشه. یکی من همینجا بخیزم بگم ای نامردا، ای بدبختا، ای دیوس، ای خدا بزنتان، بعد میشود؟ نمیشه برادر. زیرا روش پیامبر ما این نبود. روش پیامبر همین بود که ملایم با مردم صحبت میکرد. یک قصه را میارم بعد همینجا صحبت من تمام میکنم. میگه دوره های هارون و رشید بود. هارون و رشید میگه یک ملای، یک داملای بگیم نزدش میدرایه که قصرش را میدرایه، او مردک رهبر ای در آمد که عصر کمی تاخیر شده. گو حضرت عصر تا خوندی؟ گو نیولی نخوندم. همین نخوندم می گفتگیش ده دیگه عذرش نپرسید. همین داملا هم میگه دیگه همین رفتن گرفت، همین سیاست کردن گرفت. هارون و رشید خوب گوش کرد. بعد از آن گفت که ای حضرت انا من از فرعون دا بدترم. گفت نه، خدا لعنت کنه فرعون رو، یک آدمی نامسلمان بود، تو مسلمانی. گفت خودت ای حضرت موسی دا بهتری. گفت نه، ما خاکی پای حضرت موسی نمیشیم. خیلی گفت خداوند در قرآن گفته اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای خدا میگه فرعون حضرت موسی را قطعی هارون برادرش امر کرد که فرعون دعوای خدایی داره، برین دعوتش کنین، قول لینا با سخن ملایم خوب دعوتش کنین. ای خدا نسبت فرعون این چیز روا دیده، تو آمده در اینجا این سیاست ما کردی. از این لحاظ برادر عزیز پنجم چیزی را که حضرت برای واعظ، برای نصیحتگر گذاشت ان همین بود که باید صحبت هم صحبتی ملایم باشه، نیک باشه تا مردم از او یک نفع و یک فایده را برداشته بتونن. خداوند همه تون نگهبان باشه. خدای مهربان دوست وقتی خوش نصیحتتون بوده. بسیار از پذیراییتون، از مهمانداریتون منت داریم برادر عزیز. نشان اینه که حضرت آمده. خدا خواهی وقت چند مونده؟ 15 منوت وقت است. 15 منوت مونده باشه. حضرت اینجا یکان سوالکاشون جواب بود. اینجا یک سوال بوده است. نماز مصر و ظهر عصر انا عصر یک جا میخونه، جمعی صلاتین میگه. همین چیه این مسئله؟ اینجا بشه حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمع صلاتین یک
یک چیزی هست ما موافقیم مذهب ابو حنیفه جواب دیگری که میخونن مثلا در دیگر چیزی که حجت میورن دلیل میورن اوشت کار نداره و دیگر همه که همه 4 مذهبی که هست حضرت مالک احمد حنبل امام شافعی و حضرت ابو حنیفه هر چورش حق هستن راست هستن دلیل حجتشون همش قرآن و حدیث هست 4 مذهبی که اهل سنت و جماعت هست. خب جمع صلاتین برای مذهب حنفی کسی که در مذهب امام اعظم هست فقط در عرفات و مزدلفه رخصتای خلاص چسبونده خوندنش در همجا رخصت حج ده فقط در حج که دومی که حج رفتن میبینن در عرفات پیشین و عصر یک جا در مزدلفه شما و خفتن خونده میشود یعنی چسبونده. اگه جمع تأخیر است جمع تقدیم جمع تقدیمش که پیشین عصر مثل هموی دیگرایی که میخونن در وقت پیشین میخونن جمع تأخیرش در وقت عصر یا که شام خفتن هم همین طریق جمع تقدیم جمع تأخیر فقط یک راه رخصت در مذهب حنفی که جمع تأخیر شد در حالت ضرورت در حالت سفر مثلا پیشینه پیش از قضا شدنش مثالی نه میخونه شد 10 دقیقه باشه یا 20 دقیقه پیش میخونه پیشینه تمام میکنه و 20 دقیقه پس وقتی که نماز عصر برآمد نماز عصر نمیخونه و سفرش رو دوام میده همین قدر رخصته این خیلی یک جای چسبانده خوندن رخصت نیست و دیگر که یک جای خوندنشون بسیارتر در شیعه ها شیعه ها پیشین عصر یک جای و شام خفتن یک جای میخونن اما در بخاری حدیثی صحیح همین خیلی حدیثی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم سفر نه حتی در حضر هم خونده است و همین حدیثی هست که به این عمل نمیکنن اکثری مجتهدایی که گذشتگیان محدثایی که گذشتگیان و همین عمل نمیکنن هم تری چند حدیثی هستن یعنی در مذهب احناف رخصت نیست فقط جمع تأخیرش در حالت ضرورت رخصت خلاص بو چی سواله؟ بو دوامش ده گفته است که قرضدار بوده است در حقش داره قرضدار بودم یک دعای شما جواب میپرسیم جواب میگفته است همون دوام برادری که قرضدار بوده است و تمام مسلمان هایی که قرضدار هستند با لطف کرم و قدرت توانایی پروردگار که خودت مالکی همه هستی خالقی همه هستی و رازقی همه هستی پروردگار و قرضدار از قرضدارهای خلاصیشون پروردگار و با لطف کرمت آسان بگردانی و میسر بگردانی و جمیع مؤمن و مؤمنات مسلم و مسلماتی که اونهایی که بیمار هستند شفای کامل و عاجلشون عطا فرمایی اونهایی که در سفر هستند سفرهای با غنیمت نصیبشون کنید اونهایی که قرضدار هستند از قرضها خلاصشون بگردانی اونهایی که در محبس‌ها هستند به لطف کرمت راههای خلاصیشون آسان بگردانی و الله عزوجل همه ما و شما را توفیق و هدایت در راه راست نصیب کنید. الله برکت یابیم برادران. وقتی که توریتر میشه که بخونمش میگن که سلفیه یک دو دم است که خودش خداوند که هدایتش که بخونه نماز خون نیست خودش نه که میگه که ما میدونه میگه سلفیو میکنن این کارا چیره بکنن هفته وقتی که حساب شما وقتی شما حساب هفته وقتی جاب بگیرن و اینجا دورترک امکانه روشنه مودا روشن‌ترک ما اینجا بالان‌ترک اینجا طوری که مودا روشن‌تره ما اینجا بخونیم نخونیم در همونش میگم که پس بیشینه زردش کمونه میگم بخونیم نشوه در همون حالات وقتی ما نکنیم میگم که سلفی میکنن کورا همون در بحث بینون میگم خیلی چیزی هست در دستی خدوان خیلی چه کنه که در همون حالات که ممکن است در مولا خدا میگم خونده میگم اغلب سخی هفته واسه شام میکنن شام میگن بخونش میگن میگم هفته و 6 تا روش هم زردش هست ممکن نیست که در حالات خوندن شام در همون تاجیکستان هم باشه هفته میشینن که قریب نیم ساعت دیگه میشینیم بعد شام کنیم انا در وقتی رمضان طوریق میشه روزور هم میشکنن شما میخوام اونجا اجازه تایید در دیگه حالات میگه بخونوش
تو شما بخون میگن او را که میگن او را سلفی شناختن وقت فرض است. در مسئله وقت سلفی، حنفی، شافعی و مالکی و حنبلی همه در این اتفاق است. شناختن وقت فرض است. پیش از وقت اذان درست نمیشه، قامت نماز درست نمیشه. پیش از وقت درست نمیشه. شناختن وقت فرض است. اگر نماز شام بعد غروب شدن افتاب است. اگر افتاب مثلا نمیشه نشستگی که باشه پشت کوب دیگه روشنش هست بود. همون وقت نماز شام میشود داخل میشود که افتاب کلن نابود شود و ظلمات یعنی تاریکی از این طرف روید. وقتی که تاریکی پخشه بعد نماز شام میکنه. با چی انتهای سوالی سردستکی؟ یعنی سردستکی نمیای در او حل میشه. ما مثلا همون کارخونه میشه مثال 5 دقیقه پیش وقتی نماز میخونیم مثلا 12 از 53 در از اون اینجا میشارم با فکرم ما اینجا دوسترک مکل همون مثال ما بر وقت خیلی جوش میشه که ساعت 1 میشید 5 دقیقه ما 5 دقیقه هم میخونده باشیم مثال 10 دقیقه هم پیش میخونیم همون حالات اجازات هست ما داریم نگاه که ما کارخونه هستیم که ممکن نیست 5 دقیقه از وقتی که مسجد میخونن از همون یا که از 5 دقیقه ای وقتی نماز خونن از وقتی نمازی که همین اینترنت نشون میده از همون درست نمیشه نماز. این بعد این اینترنت داره 6 نوشیده شما 6 و 5 میخونید. قریب 7 8 دقیقه میپرد بعد وقت میشه. شما قریب 15 دقیقه هم حق میکنید. داره که ما در دیر توی تمام شد. نه همون اینترنتتون چقدر سوال شما داد؟ همون وقتی همون بوشته این داره. روز همه معلومه همین از بهترین وقت همیه. شما اولی وقت هم را بگید. شما 17 و 53 از اون دیسه شما میگن. حالا مجوسی میگه یا اینا 86 نه تا 5 منت پیش اگر 48 بخونش نمیشه. 8 دقیقه بعد کل را باید معلوم تا میشه. اولی وقت چطور بکنم 53 53 همون از اون پیش درست نمیشه. فرق نداره چیزی هست نیست. خیلی وقت است. این باید قرآن ثابت کرد. هر چی میگه باید درست کنم. این الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. این وقت است. این دیگه آیت است. این ایواز کردن نمیشه. بگیم که خود دورترک یک خیلیات کردن نشه و شریعت سیمو داره. السلام علیکم دکتر ممکنه وقتی همین ایپاتیک میگیری و کردیت میگیری همین نمیخوری همین چیز داره میشه چیکار میکنی؟ مثلا همین ایپاتیک همین خونه میگیرن در مدت چند سال پس 10 سال گرفتگی چی میشه همین را چند سال همین گپ رفته است. اکثر علمای کلانی که در همین تاجیکستان هستن همش فتوا دادن به رخصتش. و خاطر که چند جدا همین خیلی واقعی شده است که بعضی مردمای دیگر نامشون نمیگیریم. از اونجا خونه را قید میکنن، دگاور میکنن، چه شود؟ توجی که میبرن میشونن، پولی را میگیرن، هم در اونجا سپوریدن میگیرن و بانو میرفتن میگیرن. در آینده سوید خونه ها در میشه و این دهنش باز میگردن. اینه بیده. همه چیزا را فکر کرده رخصت دادگی هستن. بعد غیر مثلا که این چیزا یک سودای دیگر است مرابحه. مثلا سودای نسیه هست که مثلا 10 سوم میفروشم میگم که اگر به شرط پولش دیر دادنی باشه 11 سوم. مثلا 5 روز پس میشه می 11 سوم میفروشم. او مرابحه همی است که یک چیز نرخ میمونیم و دیگر کس کفیل میشه. مثلا یک مسئله ساختمانی است یا یگان چیز دیگر باشه. عادتا چیز کلان دور سودا میکنن. همون را نقش مثلا که سودا میکنم من از این مردک میخرم از صاحب همون استروی متریال میخرم همه را در این میفروشم با نرخی بلندتر و دتی مثلا 6 مودا یا 1 سودا این پویزه ما میخرم این میگم این همین قدر مبلغ معامله خریدم 6 ماه پس همین پول ما را میتی همش رخصت این مرابحه میگن همین ایپاتیک قریب همین در مانند داره همین برای اوسانی مسلمان‌ها همین بسیاری از علمای تاجیکستان رخصت دادن علمایی که باورینو کسانو به عیل هستن. سنی میانداختی؟
همین مثلا آیه قرآن سوره مائده و چندم آیاتش نمیدونم میاد همونجور میگم که دست روی شوی اذا سر قمتم الى ماسه الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. بعضی تفسیر و ترجمه هاش میگم که پوچیک و ماسک کشید میگه هم مسئله چی میگه اکمو ارجلکم و ارجلکم اینجا فقط در تفسیر شیعه همو خیلیش میکنن که عطفی با بالا میکنن و هم صحبی روسی کن ماسک کشید با سربتون این پورانی و همو عطفش میکنن میگه پورانی ماسک کشید که خطای محض است در هیچ کجا پوی لیچ ماسک کشیدنش وجود نداره در یک اونجا غیر از شیعه او اذا قمتم الى الصلاه معنیش اذا اردتم الى الصلاه او تفسیر خیلی یک علمی بزرگه و خیلی همین 20-40 سال میخونی مقصد فهمیدن این تفسیر اوکی این تفسیری که با کریلی چوپای و با روسی چوپای میگیری انت واردور من ترجمهش هم میخونی ای هیچی نمیفهمی همین تفسیرهایی که کریلی هستن یا توجیکی و روسی ما رو تماما نمیخونیم ولی هیچی هم نمیفهمیم اون تفسیر به شکل معناش کنه، تعویلش کنه یاد برای شنو اسباب نزول شه بگه یعنی مثلا اذا قمتم الى الصلاه هر وقتش قایم شین به سوی نماز و سوی نماز ما همینجا قایم میشیم ما مسجد اون رو با قبله ایستادیم و طهارت کنیم معنیش اونطوری میشه قمتم به معنای اذا اردتم هر وقت اراده نماز خواندن کردی طهارت کنید او ششتن آمدگی مسح در یگون جای قرآن وجود نداره مسح پا و حدیث رو بیشتگی و قرآن رو فقط ششتن آمدگی ترجمه نمیشه گرفته دیگه ترجمه حضرت نداره. باید سوال دیگر سوره احزاب آیت 33 ماش رو در از خطا نکنم همونجور خداوند میگه که من اهل بیت پیغمبر خدای خاندان پیغمبر من پاک کردم آیا همین درست است یا نه هم مسئله براش من لیطهرکم تطهیرا البته که پاکی اهل بیت همش معلوم است و آیات ثابته و حدیث ثابته همه مسلمان روی دنیا برای اتفاق هم غیر از همون شیعه که مثل حضرت عایشه صدیقه مادرمون غیر دیگه این اهل بیت خیلی که اهل بیت در نزد شیعه دیگه خیلی معلوم میشه در نزد اهل سنت دیگه معلوم اونا مثل فقط حضرت اخچا میگیرن دخترش فاطمه را میگیرن علی را میگیرن حسن حسین را میگیرن 5 نفر ولی خانه همین شیعه را نگاه کنید بالای خانه شونده از صورت پنجه همین پنجه کشید فهمید که همین آدم ها شیعه اکی هم 5 کس اهل بیت میدونن یکی در اعتقاد ما همه زنهای پیغمبر اهل بیت میدونن برادراش همش مثال حضرت جعفر حضرت عباس همه اولی عقیل اولی عباس حضرت عباس اولی جعفر حضرت جعفر اولادش حضرت عقیل اولادش ازواج مطهرات همش کلان همه ایره مثل اهل بیت و عقیدهشون دیره راه نمیتن برای این عقیده او ماده چی ها جتا یو کمی عقیده شیعه خدا پرده کنه ما خودمون عقیده خودمون رو داریم موقعی که در خنکی ها محض بیرابای نموده چند را خنکی کنید ای 90 100 اوسش ها میشه بچه ها در بیرون تورات میکنید امره ده 90 100 میشه هسته 90 100 نه خیلی نباشه ولی بعدش شما انشاءالله bazı tasarımı yaptılar. Akıllı bazı bazı ürünler ki kamu temelde anlamıyor duruyoruz. Ama dida bu en başta hakikaten yapıyorlar. Yani yine binton Rusya başka ki namaz var kamu etkot faydalanıyor anlamıyor. Dilo çok kullanmış. بعد امید یک جو شیشتی من مصرف sanki boyzon kim cilde darbeyi malbeyinden چون بخیران نیران و کار دیگر بود Moje rostika hakkım bilmeye bay. Akım muamele medeniyet ki bazı odamı ulanmamı ve ama odamı hakikaten mobile dolayı namaz yapmam yavaş yavaş bunu raftörün kam kaydı gelmişler.
بعد یک جا بشین گفتن که مثلا عیدی مسلمان پشت نگاه کنم بهتر مثلا یک جا اگر یکم مسلمانی که آدم شد و باید کنید و اینا گفتن بهتر میونه روز کنیم گوید که خیلی آخر چی گفتین؟ ای مسلمانای چی؟ نه همین مثال دیده و دانسته ما میگن که شما عیدی فلانچی فلانچی با گفتید ما یک جمعات کنیم گفتیم که برادر تو خیلی مدرس رفتار سری اساسی کنیم اگر میگن که همین نمیگفتیم چون که اون مسلمان شما باید که باید کنید چند این گفتن با خودش تنها گفتن یا در جمعیت؟ نه همین بودن جمعیت اگر خودش تنها برای اصلاح بگویی این کاری ثواب باید تنها در بین مردم یک تنهایی دنیوی که برادر میخواد کمبودی داری همین کار عیبه این کار نادرسته برای اصلاحت همچون یک برادر این گفتن ثواب باید بین مردم داریم بین مردم داریم اگر اون جنرات کرده باشد و باید کرده باشد همون هم نمیدونست مقصد که باید تربیه کنم در کاری و گفتان در کار این هم عیب باشی میشورد به ظلم میشورد آخه کاری باید گناه با گناه کنه مثلا کمبودی اندک باشه رو توش میکنه یا حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم که من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه کسی که یک نقصان کمبودی یک مسلمان پرده پوش میکنه روز قیامت خداوند گناههای ایره پرده پوش میکنه اما گناهی باشه که گناه کبیره باشه مثلا ترک امر خدا باشه بر مقابل قرآن باشه حدیثی صریح رسول الله باشه اینجا دیگر از دست ما و شما هیچی نمیدونه مثلا گناهی باشه که به سبب یه گناه فاسق میشه و فاجر میشه یا گناهی هست نعوذ بالله که مثل زنا میکنه یا که یگان مثلا گناه کبیره عزیز بتش نمیکنه این صورت دیگر اگه حد خداوند حدش خودش معین کرده است اما یک قصه است که برادر از یک قصه را اگر گوش باشین از حاتم اسم ای حاتم اسم است میگه وقتی که هر تو پیشش مردم بسیار می اومد میگه وقتی در خونش نشسته بود که یک زن در اومد و دیگه بیچاره چه اداره کنه نتونست همین صدای بادش بلند برآمد دیگه خجالت شید پیش حضرت ده این کار شید مقصد بسیار شرم کرد میگه دیگه سرش نبرداشت حاتم میگه سیر بوی نداد یگان گپ هم نپرسید تو چی با من یعنی شیش بعد زنه گپ در آمد گو حضرت من پیش شما یک کار آمدم حاتم گفت که بلند گپ زد که من کرم گو خدا را شکر که آواز چی مرا نشنیده این خیل کرده بین بزرگا که چه خیل عیبا میپشونه چه خیل کمبودا میپشونه مقصد دیگه زنک خدا داد گفته خدا را شکر میگه همین زنک در همون کتاب مرده که نیشاپوری آمده گید میگه انا 13 سال بعد همین میگه همین زنک زنده مون 13 سال حضرت حاتم همین کنیت اسم کرد کدام حاتم؟ حاتم کار گشت تو وقتی اون زنده بود وقتی اون مرد بعد با حضرت مقصد همون کاری اولش دوام داد اگر عیب پوشانیدن برادر از خیلی کاری خوبه کاری نیکی کاری ثوابه که شما یکمان لیکن او آدمایی را که شما در اینترنت ها دیدین هیچ کدامی او ملا نبودن برادر کدام ملا بود کی میدونه اون ملا بودن کدام ملا هم همه اونا همین کجا یک فالبین کجا یک جادوگر کجا یک مردم فریب همونا بودن اونجا ملا نبود هیچ کار و اگر ملایی هم که همین کار کنه برادر عزیز ما نمیگیم که بسیار کاری خوب کرد اکوای هم انسان هست هر آدم در یک پستی و در یک مثال همین وسواس و در هر یک کار زدنش امکان داره ولی ما اگر چندی در دل ما خوش نمیاد که یک داملا خیسته مثال یک کاری غیر شرعی را کنه هیچ وقت خوش ما نمیاد لیکن همونایی که همین چیزها را در زبسایی که دیدن هیچ کدامش یکمش ملا نبود و یا ملایی نبودن که مردم از اونها یکسی آموخته باشن یا در بین مردم یکون معروفیت داشته باشن همش همین بابانه تومارنویسی و بابانه هر نم طریق جادو و سحر روزی دراز بعد ما یک برنامه مده گفته بودیم که مردکو
شما چه خیلی مرد که این زناتون دارین در پیش ملوهای با نام ملو را ملو میگن مردم ما در کمو کسی که همو ریش شمال یا سالا شمال یا یک تومار نویسه اون ملوهای تمام پیشوی اونا روان نکنین آخی زناتون پیش اونا چه روان بکنین چه خیلی میخیزه پیش یک آدمی نامحرم میره تو اجازتش میدی برای همین اونا یکمش ملا نبودن کسی می کارم که کنه برادر خواه ملای خواه غیر ملای ما در نسبت او فقط این قدر میگیم که خدایا مقصد هدایت کن خدای مهربان کن از همین وسواس از همین فتنه ها نگه دار دیروبسیا فتنه بزرگه هر یک کار شدن ممکنه چی میدانی که او در او حالت در کدام حالت بود چی میدانی که این خیلی شد ولی این اگر اثبات کنی بود چی گپ و چی خبرها هست برای خدا اکو پرده کننده الله نگهبان باشه.